खबरों के बुलेटिन के स्पॉन्सर ने रियल्टर गुरजतिंदर सिंह रंधावा। हर तरह की प्रॉपर्टी खरीदण ते वेचण लई तुसीं कॉल कर सकते हो। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हैं पंजाब मेल यूएसए टीवी। मैं वरुण कौर मान खबरां दे बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। पेश है पहला खास खबरां। गो फर्स्ट ने 30 जुलाई तक रद्द कीतियां सारियां उड़ाणां। एयरलाइंस ने जल्दी बुकिंग शुरू करन दा दित्ता भरोसा। दुआबा दे यात्रियों लई राहत दी खबर। आदमपुर तो 5 शहरां लई जल्दी शुरू होवेगी फ्लाइट। कैनेडा च मारे गए नवां शहर दे नौजवान दी मां वल्लों खुदकुशी। अमरीका दे विच पुलिस दी धक्केशाही, सिख पुलिस अफसर नूं दाढ़ी रखण तो रोकिया। मैक्सीको दे विच प्रवासियां नाल भरी वैन नाल वड्डा हादसा, बच्चे सणे 5 दी मौत, 18 जख्मी। दिवाली नूं अमरीका च संघी छुट्टी घोषित करन दी उठी मंग, ग्रेस मेंग ने पेश किया बिल। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। अमरीका कनेडा सणे देश विदेश दीआं होर बहुत सारियां खबरां। गो फर्स्ट ने एक बार फिर 30 जुलाई 2023 तक अपने जहाज़ों के संचालन नूं रद्द करने का ऐलान किया है। कंपनी ने ट्वीट किया कि संचालन कारणों करके गो फर्स्ट ने 30 जुलाई तक उड़ाणा रद्द कर दित्तियां ने। कंपनी ने हर वार की तरह यात्रियों तो बार-बार मुआफ़ी मंगी है। 3 मई 2023 तो विक्की संकट का सामना करते हुए गो फर्स्ट ने अपनियां सारियां उड़ाणां नूं रद्द करन दा ऐलान कीता सी, जो हुण तक जारी है। पर गो फर्स्ट की उड़ान फिर तो शुरू होने की उम्मीद वजन लगी है। पिछले शुक्रवार 21 जुलाई नूं हवाबाजी खेतर के रैगूलेटर DGCA ने गो फर्स्ट नूं शर्तां दे नाल उड़ान भरन की आग्या दी है। DGCA ने अंतरिम फंडां की उपलब्धता और रैगूलेटर तो फ्लाइट शेड्यूल की मंजूरी तो बाद काम करना शुरू करने लई कहा है। DGCA ने गो फर्स्ट नूं 15 जहाज़ां नाल रोजाना 115 उड़ाणा चलाउण की आग्या दी है। रैगूलेशन ने कहा कि एयरलाइंस फ्लाइट शेड्यूल नूं मंजूरी मिलन तो बाद टिकट की बुकिंग शुरू कर सकदियां ने। 25 जुलाई नूं कंपनी ने ट्वीट किया कि उसने बंबई तो हैंड लेंथ फ्लाइट नूं शुरू कर दिता है। बीते लगभग 3 साल तो फ्लाइट शुरू होने की उड़ीक कर रहे दुआबा के यात्रियों लिए राहत की खबर है। आदमपुर तो जल्दी ही बेंगलुरु, नंदेड़, हिंडन, कोलकाता ते गोवा लई उड़ाणा शुरू होणगियां। निजी एयरलाइन स्पाइस जेट ते कोदावादत स्मूदी स्टार एयर आगामी 4 महीनों के अंदर आदमपुर तो यात्री उड़ाणा का संचालन शुरू करन जा रही ने। निजी एयरलाइंस स्पाइस जेट नंदेड़ साहिब, बेंगलुरु, कोलकाता ते गोवा लई उड़ाणा शुरू करेगी, जबकि स्टार एयर की हवाई सेवा बेंगलुरु, नंदेड़, हिंडन, आदमपुर लई होएगी। खास यह भी है कि जेकर दोवें एयरलाइंस उड़ाणा शुरू कर दिंदियां ने तां फिर आदमपुर तो नंदेड़ साहिब ते बेंगलुरु लई 2 उड़ाणा उपलब्ध होणगियां। नंदेड़ एयरपोर्ट तखत श्री हजूर साहिब के नज़दीक है, जिथे सिख श्रद्धालु भारी गिणती दे विच मत्था टेकण जांदे ने। हालांकि पहला आदमपुर बंबई सैक्टर ते भी यात्रियों की भीड़ आउण लगी सी ते दुआबा दे हवाई यात्री मुड़ तो बंबई लई फ्लाइट शुरू करन दी मांग करन लगे सन, जिस नूं फिलहाल नहीं मन्निया गया है। दस्सणयोग है कि आदमपुर सिविल एयरपोर्ट तो मई 2018 च स्पाइस जेट वालों ही आदमपुर तो दिल्ली लई फ्लाइट शुरू की गई सी। इस तो बाद आदमपुर बंबई ते आदमपुर जयपुर लई भी फ्लाइट शुरू की गई सी। हालांकि साल 2020 कोरोना काल च 3 उड़ाणा बंद कर दित्तियां गईयां। इस दौरान स्पाइस जेट दा उड़ान स्कीम तहत होया एग्रीमेंट भी खत्म हो गया सी। हुण स्पाइस जेट आदमपुर तो 78 सीटां की समर्था वाले बंबार्डियर जहाज़ की जगह बोइंग 737 किस्म के जहाज़ों का संचालन शुरू कर सकता है। बोइंग 737 के ਵੱਖ-ਵੱਖ मॉडलों के 149 तो लैके 220 यात्रियों के बैठण की समर्था हुंदी है। कैनेडा के मिसिसागा विच कार खोण की घटना विच मारे गए 24 साला विद्यार्थी गुरविंदर नाथ की मां ने खुदकुशी कर लई। गुरविंदर सिंह कैनेडा विच पढ़ाई दे नाल पीज़ा डिलीवरी का काम भी करता सी। वो 9 जुलाई नूं डिलीवरी लई गया जदों उस ते हमला होया। कैनेडा के हस्पताल च 5 दिन जेरे इलाज रहन मगरों उसकी 14 जुलाई नूं मौत हुई। उसकी माता नरिंदर कौर नूं उहदे देहांत बारे सूचना नहीं दित्ती गई सी। जिवें उसनूं पुत दी मृतक दे पिंड लिआउण बारे पता लग्या तो इस सदमे नूं सहार नहीं सकी अते कोई जहरीली चीज़ निकल के अपनी जान दे दित्ती। परिवार मैंबरां दे मुताबक मां पुत दा शनिवार नूं इकट्ठियां संस्कार किया जाएगा।
ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨ ਚਰਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਨੂੰ ਦਾੜੀ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਰਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਰਚ 2022 ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕੇਵਲ 1.5 ਇੰਚ ਦਾੜੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਰਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਜੇਮਸ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਰੋਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2019 ਚ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚਰਨਜੋਤ ਟਿਵਾਣਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸਨੇ ਦਾੜੀ ਵਧਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੈਸ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਇੰਜੋ ਕਿਸੇ ਖਤਰੇ 'ਚ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਖਾੜੀ ਤੱਟ ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਨ ਦੇ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਂਡੁਰਾਸ ਦੇ 5 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 18 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਔਰਤਾਂ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੱਖਣੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਅਕਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਫਿਸਲ ਕੇ ਪਲਟ ਗਈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੂਮਨ ਗ੍ਰੇਸ ਮੈਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਛੁੱਟੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਜੈਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੀ ਮੈਂਗ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ 6ਵੇਂ ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਛੁੱਟੀ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਦਿਵਸ ਐਕਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਂਗ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਛੁੱਟੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਮਰੀਕੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਈ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਮੈਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹਥਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵੇਲੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਦੇ ਬਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੁਣ 250 ਕੁਆਂਟਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚਾਰਾ, 300 ਮੱਛਰਦਾਨੀਆਂ ਤੇ 500 ਓਡੋਮੋਸ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਉਬਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਲੇਕਾ, ਹਥਾੜ, ਜ਼ਲਕੋ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਹੜਾਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰਸਟ ਦੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਆਈ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਕਤ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਮੱਕੀ ਦਾ ਅਚਾਰ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਮੱਛਰਦਾਨੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਟਰਸਟ ਦੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਇਕਾਈ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਉਬਰਾਏ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਉਬਰਾਏ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਸਮਾਨ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਕਾਲਕੇ ਹਥਾੜ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਘੇਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ
ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਡਿਫਾਲਟ ਕੇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਮੁੜ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਆਪਣੀਆਂ ਦਰ ਨੂੰ 25 ਆਧਾਰ ਅੰਕ ਵਧਾ ਕੇ 5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਟੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਝਟਕੇ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਢਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਬੋਇੰਗ 737 ਮੈਕਸ 9 ਅਤੇ ਅਲਾਸਕਾ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਐਮਬ੍ਰੇਅਰ E175 ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਂਤਰ ਲੈਂਡਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਸਮਾਂਤਰ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ 'ਚ 2 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂਤਰ ਰਨਵੇ ਤੇ ਲੈਂਡ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਲੈਂਡਿੰਗ ਇੰਨੀ ਨੇੜੇ ਸੀ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਉਡਾਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਈ। ਲੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਕਾਰਬਰੋ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਤੀ 11:30 ਵਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਲਾਰੈਂਸ ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਈਸਟ ਪਾਰਕ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਨੇੜੇ ਮਰਖਮ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਂਡਾ ਸਿਵਿਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਵਾਲੀਆਂ ਲੇਨਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਜਾ ਟਕਰਾਈ। ਫਿਰ ਹੋਂਡਾ ਸਿਵਿਕ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਛਲੀ ਕਿ ਦੱਖਣ ਵਾਲੀ ਲੇਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਟਕਰਾਈ। ਹਾਦਸਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਡੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਟੱਕਰ ਵੱਜੀ ਸੀ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਸੜਕ ਤੋਂ ਉਤਰੀ ਤੇ ਫੇਂਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੱਜੀ। ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਤੇ 2 ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚਲਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਰਖਮ ਰੋਡ ਨੂੰ ਇਸ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੜਕ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪੇਚ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਏ ਜਦੋਂ ਗੁਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵੇਂ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਾਲੇ ਬੰਗਲੇ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਲੀਟ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੋਲਟ ਨੋਟਾ ਅਤੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਪਾਮ ਬੀਚ ਤੇ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਮਾਰੇ-ਲਾਗੋ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਕਾਰਲੋਸ ਡੀ ਅਲੋਵਿਆਰਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਫੁਟੇਜ ਡਿਲੀਟ ਕਰਵਾਈ। ਅਲੋਵਿਆਰਾ ਅਤੇ ਨੋਟਾ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਨਵੇਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਾਈਡਨ ਕ੍ਰਾਈਮ ਫੈਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟਕਵੰਜ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਜੈਕ ਸਮਿਥ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬੇहद ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਲੇ ਬਕਸੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੋਟਾਬਾ ਤੇ ਓਲੀਵਿਆਰਾ ਨੇ 25 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਮਾਰੇ-ਲਾਗੋ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦੇ ਬੂਥ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਫਲੈਸ਼ ਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਗੁਫਾ ਰਾਹੀਂ ਸਟੋਰੇਜ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ 2019 ਦੇ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਮਹੀਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਖਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਪਰਨਿਕਸ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਕਾਰਨ ਤਾਪਮਾਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਗ੍ਰੀਸ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਰ ਪਏ ਨੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਮਹੀਨਾ ਜੁਲਾਈ 2019 ਸੀ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਲਾਈ 2023 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 23 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ 16.95 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2019 ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 16.63 डिग्री सेल्सियस नालों बहुत ज्यादा है। रिपोर्ट दे विच कहा गया है कि इस पड़ाव ते ये लगभग निश्चित है कि जुलाई 2023 जुलाई 2019 तो काफी ज्यादा हो जाएगा गर्म। इसनूं रिकॉर्ड ते सब तो गर्म जुलाई ते सब तो गर्म महीना बना देगा। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜ਼ੁਰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਟੈਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2022 ਚ 874 ਕਤਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2021 ਚ ਹੋਏ ਕਤਲਾਂ ਤੋਂ 73 ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਚ 15% ਅਤੇ 39% ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਤਲ ਦੀਆਂ 82ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਜਾਂ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ। ਸਟੈਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਵੈਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੈਰ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਨਿਊ ਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਐਂਡ ਲੈਬਰਾਡੋਰ, ਕਿਊਬੈਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 6ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਊਬੈਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 6% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ 2.25 ਕਤਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 874 ਜਾਣਿਆਂ ਚੋਂ 225 ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ, ਚਾਈਨੀਜ਼, ਕਾਲੇ, ਯੂਰਪੀਅਨ, ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਨ, ਅਰਬ, ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਕਰਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਰਕਮ ਕੈਨੇਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ 28 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇਗੀ। 2022 ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਕਰਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹ ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਕਰਸ ਬੈਨੀਫਿਟ 4.2 ਮਿਲੀਅਨ ਮਿਹਨਤੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ ਤਰਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਹੋਏਗਾ। 2021 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਕਰਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਰ ਵਰਕਰਸ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੋਗ ਸਿੰਗਲ ਵਰਕਰ ਨੂੰ $1,518 ਮਿਲਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ $2,616 ਮਿਲਣਗੇ। ਬਿੱਲ C-47 ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 2023 ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਫਾਇਦੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਜਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 3 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 19 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ, ਕਾਮਨ ਲਾਅ ਪਾਰਟਨਰ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਜਾਂ ਟੈਰੀਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਬਿਨੇਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ $33,015 ਤੋਂ $58,932 ਦਰਮਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
पंजाब च पटियाला के एक नौजवान नूं इमीग्रेशन विभाग ने दिल्ली एयरपोर्ट ते फड़ लिया। यह नौजवान फर्जी वीजे ते सर्बिया जा रहा सी। फड़े गए नौजवान का नाम जतिंदर सिंह सी, जो पटियाला की राजपुरा तहसील के पिंड भोगलां दा रहण वाला है। इमीग्रेशन अधिकारियों नूं बोर्डिंग के दौरान नौजवान ते शक होया, जिस तो बाद उसनूं काबू कर लिया गया। दिल्ली पुलिस ने जतिंदर खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया। उस कोलों पुछगिछ विच कई अहम खुलासे हुए ने। हुण दिल्ली पुलिस पंजाब के 4 ट्रैवल एजेंटां की भाल कर रही है जो फर्जी वीज़ा लगाउंदे ने। इस नौजवान का जाली वीज़ा भी इन्हां ही एजेंटां ने लगाया सी। ये एजेंट लुधियाना, जलंधर अते पटियाला के वसनीक ने। वीरवार नूं जतिंदर नूं मैडिकल जांच के लिए लुधियाना के खन्ना सिविल हस्पताल लिआंदा गया। सिंगापुर विच शुक्रवार नूं एक 45 साला औरत नूं नशीले पदार्थां की तस्करी के दोष विच फांसी दित्ती गई। मौत की सज़ा पाउण वाली औरत का नाम सरी देवी जामानी सी, जिसनूं 2018 विच नशीली ड्रग हैरोइन की तस्करी करन दा दोषी पाया गया। दस दईए कि सिंगापुर विच एक औरत नूं लगभग 20 साल बाद मौत की सज़ा सुनाई गई है। मौत की सज़ा पाउण वाली औरत नूं 30 ग्राम हैरोइन रखण का दोषी पाया गया सी, जिसलिए सिंगापुर विच मौत की सज़ा की व्यवस्था है। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने कहा कि 45 साला दोषी औरत नूं 2018 च हैरोइन की तस्करी लिए दोषी ठहराया गया सी अते मौत की सज़ा सुनाई गई सी। जिक्रयोग है कि 2 दिन पहला ही मोहम्मद अजीज बिन हुसैन नाम के व्यक्ति नूं 50 ग्राम हैरोइन की तस्करी करन का दोषी पाया गया सी। इहनूं फांसी दित्ती गई सी। अजिहे च सिंगापुर च 3 दिनों दे विच दूजे व्यक्ति नूं मौत की सज़ा सुनाई गई है। अमरीका के इमीग्रेशन इतिहास विच पहली बार 2 सालों तो घट समय दौरान 5,40,000 प्रवासियों का स्वागत किया गया है। पिछले दिनी जारी किए गए अंकड़ियां दे विच वड्डी गिणती बगैर वीज़ा तो आए प्रवासियों की है, पर इन्हों मुल्क विच कानूनी तरीके नाल रहण दी आरजी हक दे दिता गया है। CBS न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबक राष्ट्रपति जो बाइडन ने एक तीर दे नाल 2 निशाने मारदिआं जिथे गैर कानूनी प्रवासियों नूं किसी हद तक ठल पाई है, उत्थे उद्योग ते कारोबारियां लई किरतियां दा भी प्रबंध कर दिता। CBP One ऐप राही 30 जून तक 1,33,000 प्रवासियों नूं दाखला दिता गया सी, जबकि पैरोल के अधिकारियों की अन्नेवाह वरतों करदिआं 1,68,000 अजिहे प्रवासियों लिए दरवाजे खोले गए जिन्हां कोल अमरीकी स्पॉन्सर मौजूद सन। इस तो इलावा यूक्रेन तो आए 1,41,000 रिफ्यूजीज और अफगानिस्तान तो आए 77,000 रिफ्यूजीज भी कुल अंकड़ियां च शामिल ने। बाइडन सरकार वालों तैयार किया पैरोल नियम पिछले 3 दहाकिਆਂ दौरान सब तो वध प्रवासियों के अमरीका विच दाखिल होने का आधार बनिया है। CBS न्यूज़ की रिपोर्ट कहती है कि बाइडन सरकार ने संसद की सहमति तो बगैर पैरोल नियम घड़िया है और वड्डे पद्धर ते इसकी वरतों की जा रही है। कनेडियन आर्थिक माहिरां दे वल्लों महंगाई और घरां दीआं आसमान चढ़ियां कीमतां वास्ते प्रवासियों को जिम्मेवार ठहराए जाने के उल्ट नवे हाउसिंग मंत्री फ्रेजर ने कहा है कि इमीग्रेशन राही किफायती दरां ते रिहाइश मुहैया करवाई जा सकती है। इमीग्रेशन मंत्री रह चुके फ्रेजर ने नवी जिम्मेवारी मिलन मगरों पहली इंटरव्यू के दौरान कहा कि नवे प्रवासियों वास्ते दरवाजे बंद करना समस्यावां दा हल नहीं है अते इसकी बजाय नवे मकानां दी वध तो वध उसारी ते जोर देना होएगा। फ्रेजर नूं अजिहे समय हाउसिंग मंत्रालय की जिम्मेवारी मिली है जदों मुल्कां वास्ते मकानां दी उपलब्धता वास्ते मुल्क जिहड़ा जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि बतौर इमीग्रेशन मंत्री जदों ओह डिवेलपरां दे नाल गल करदे सन तां इक्को जवाब मिलदा सीगा कि लेबर की कमी कारण प्रोजैक्ट पूरे करने मुश्किल हो रहे ने। नवे किरतियां दी आमद दे नाल नवे मकानां दी तेजी नाल जिहड़ी उसारी है उन्हां दी संभव हो सकेगी अते रिहाइश दा संकट दूर किया जा सकेगा। उन्होंने अगे कहा कि कनेडा दे कई शहरां विच सड़कां अते होर सहूलतां पहलां ही मौजूद ने अते केवल मकान उसारे जाण दी जरूरत है जिस राही सरकार वालों खर्च हर डॉलर का मुल मुड़ेगा। इत्थे दसना बनता है कि जिहड़ा हाउसिंग मंत्राला है अहमद हुसैन कोल सी पर रिहाइश के संकट नाल नजिठण वास्ते उन्हां वल्लों असरदार कदम नहीं उठाए गए। संभावित तौर पर इस करके प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो वल्लों यह मंत्राला सैन फ्रेजर के सुपर्द किया गया है। ताज़ा घटना ने आईफोन की खासियत नूं फिर तो साबित कर दिता है। हाथ दे विचकार 400 फुट
ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਈਫੋਨ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਊਂਟ ਵਿਲਸਨ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਆਈਫੋਨ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰ 400 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ 'ਚ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਆਈਫੋਨ 14 ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਈਫਾਈ ਕਵਰੇਜ ਜਾਂ ਸੈਲੂਲਰ ਨੈਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ ਡਿਵਾਈਸ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਡਿਵਾਈਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਫੋਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ US TV ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।